جو کچھ خداوند نے عطا کیا ہے وہ ہم میں تقسیم کریں. جی محترم جناب بردر رابرٹ. خداوند کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور جتنے بھی دی وائس آف گاڈ منسٹری پر مجھے سن رہے ہیں آپ سب کی سلامتی ہو. اور پاسٹر لیاقت آپ کا بھی شکریہ اس ہوسٹنگ کے لیے، اور خداوند آپ کو بھی برکت دے. اور سب سے پہلے تو میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ آج خدا نے موقع فراہم کیا کہ میں اس پلیٹ فارم پہ آ کے خدا کی باتوں کو آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں. اور میرے لیے آج آنر کی اس لیے بات ہے کہ یہاں پر پاسٹر جان لطیف صاحب، پاسٹر سرور، پاسٹر لیاقت، سب یہ میرے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ میں ان کے سامنے جو ہے خدا کے کلام کو بیان کروں. اور کیونکہ یہ اپنے اندر ایک سمندر رکھتے ہیں تو مجھے بھی سیکھنے کے لیے ان سے ملتا ہے. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے اچھی بات ہے کہ میں ان کے سامنے خدا کے کلام کو بیان کروں. خدا آپ سب کو برکت دے. تھینک یو پر صاحب. ٹاپک کا آپ نے دیکھا کہ خدا کے ساتھ ہمارے تعلق میں رکاوٹیں، اور مرکزی آیت جو آج کی ہے وہ نوٹ کر لیجئے گا. پہلا کرنتھیوں اس کا 10واں باب اور اس کی 12ویں آیت. کوئی بھی تلاوت کر سکتا ہے. جی آئی ہوپ پاسٹر جی. میری آواز کو آ رہی ہے. جی شالوم. جی بس سسٹر پریما. جی تھینک یو سو مچ. بس جو کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے وہ خبردار رہے کہ گر نہ پڑے. آمین. خداوند کا زندہ کلام پڑھنے سے ہم سب کو بڑی برکت ملے. آمین. تھینک یو سو مچ. آمین. تھینک یو سسٹر. گاڈ بلیس یو. یہاں پہ اس چیپٹر کو جو ہم تلاوت کرتے ہیں یا اس کی باغور اسٹڈی کرتے ہیں تو خدا کا بندہ رسول جو ہے پہلی آیت میں کہتا ہے بھائیوں میں تمہارا اس سے نا واقف بھائیوں میں تمہارا اس سے نا واقف رہنا نہیں چاہتا کہ ہمارے سب باپ دادا بادل کے نیچے تھے اور سب کے سب سمندر میں سے گزرے. یہاں پہ رسول خدا کا بندہ جو ہے وہ بتا رہا ہے اسرائیل کی کہانی کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کہانی سے نا واقف نہ رہیں کہ ہمارے باپ دادا جو تھے وہ بادل کے نیچے، یعنی وہ جو ستون تھا اس کے نیچے اور سمندر میں سے گزرے، اور سبھی نے اسی بادل اور سمندر میں موسیٰ کا کیا لیا؟ بپتسمہ لیا. بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، ان کو سکھانے کی بات ہو رہی ہے. اور پھر لکھا ہے آگے اور سب نے ایک ہی روحانی خوراک کھائی اور سب نے ایک ہی روحانی پانی پیا، کیونکہ وہ اس روحانی چٹان میں سے پانی پیتے تھے جو ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی، اور وہ چٹان مسیح تھی. ہاللیلویہ. یعنی یاد دلاتا ہے خدا کا بندہ ہمیں کہ ہمیں ان باتوں سے آگاہ کر رہا ہے، واقف کر رہا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، سبق دے رہا ہے. وہ اگزامپل، وہ سٹوری، وہ کہانی، شارٹ کہانی، 40 سال کا سفر ایک چھوٹی سی بات میں، چھوٹی کہانی کے اندر اشارہ بیان کر کے ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ ہمیں اب کیا کرنا ہے. مگر 5 میں لکھا ہے مگر ان میں اکثر خدا جو ہے وہ چنانچہ راضی نہ، بیابان میں ڈھیر ہو گئے، مر گئے، اور ان کی عبرتناک چیزیں ان کے ساتھ ہوئیں، بری چیزوں کی خواہش ان کے اندر آ گئی. اور اس کہانی میں وہ رسول بتاتا ہے ان کے اندر بت پرستی آ گئی، اور وہ چنانچہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے لڑنا جھگڑنا شروع کیا، حرام کاری ان کے اندر آ گئی. اور وہ ایک دن بعد تو ایک ہی دن میں 30,000 جو ہے مارے گئے. لیکن نامی آیت میں کہتا ہے اور ہم خدا کی آزمائش نہ کریں جیسے اس نے ان میں سے بعض نے کی اور سانپوں نے ان کو ہلاک کیا. یہ ساری کہانی خدا کا بندہ ہمیں بتا رہا ہے. کیوں بتا رہا ہے؟ اس کی وجہ میں آگے جا کے بیان کروں گا. اور ان کا بڑ بڑانا اور وہ ہلاک ہو گئے اپنی وجہ سے. لیکن 11ویں آیت بڑی خاص ہے.
یہ کہانی نئے عہد نامے کے اندر خطوط کے اندر کیوں ضروری تھی بتانا؟ اس لیے کہ لوگ بھول نہ جائیں کہ کوئی خدا ہے، ایک ہی خداوند. سنا اسرائیل، خداوند تیرا خدا ایک ہی خداوند ہے، کوئی خدا ہے. اس کی کہانی جو ان کو لے کے آیا. اور 11ویں آیت میں لکھا ہے یہ باتیں ان پر عبرت کے لیے واقع ہوئیں اور ہم آخری زمانہ والوں کی نصیحت کے واسطے لکھی گئیں. یہ کہانی رسول کا بتانے کا مطلب میرے یہ تھا کہ ہمیں ان کو عبرت ہوئی اور ہماری عبرت کے لیے بھی لکھی گئی، ہماری نصیحت کے لیے بھی لکھی گئی، ہمیں خبردار کرنے کے لیے بھی لکھی گئی، ہمیں انتباہ دینے کے لیے بھی لکھی گئی کہ تمہارا حال بھی وہ نہ ہو، بلکہ ہماری نصیحت کے لیے. کس زمانہ میں؟ کیونکہ ہم آخری زمانہ میں رہ رہے ہیں اور ہم آخری زمانہ میں رہتے ہوئے ہمارے لیے بھی لکھ دیے گئی. اور پھر 12ویں آیت کہتا ہے بس جو کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے وہ خبردار رہے کہ گر نہ پڑے. یعنی انتباہ ہے. ساری کہانی رسول کا بتانے کا مطلب ہے کہ عبرت ہو ہمیں، ہم گر نہ پڑے. وہ گرتے رہے، ہلاک ہوتے رہے، ہم نہ ہوں. ساڈے کول تے وڈا موسیٰ، خدا دے بندے موسیٰ جڑا لیڈر بھی نہیں ہے. ہم کہیں گر نہ پڑے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ میں قائم ہوں، میں مضبوط ہوں اور میں گر ہی نہیں سکتا، تو یاد رکھے میرے عزیزو، گرتا وہی ہے جو قائم ہوتا ہے. ابلیس ہمیشہ، میں کہتا ہوں موسٹلی کہ ابلیس ہمیشہ قیمتی جان کا شکار کرتا ہے. جو اس کے چیلے چپاٹے ہیں، جو اس کے ساتھ ہیں، ان کو وہ شکار نہیں کرتا. وہ ہمیشہ جو قائم ہوتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ان پر آزمائش لاتا ہے، ان پر اٹیک کرتا ہے تاکہ وہ قائم نہ رہ سکے. اس لیے وہ خبردار کرتا ہے ہمیں کہ خبردار، سمجھتے ہو کہ اگر قائم ہے، سمجھتے ہو اپنے آپ کو، تو خبردار رہو، گر نہ پڑو. کیونکہ کیوں لکھا گیا ہے کہ ہم اخیر زمانہ میں، ہمارے لیے نصیحت ہے، ہمارے لیے نصیحت ہے اس اخیر زمانہ کے اندر کہ ہمیں خدا کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس میں رکاوٹ آئے گی، اس میں آزمائشیں آئیں گی، اس میں تکلیفیں آئیں گی، اس میں گمراہی آئے گی. لیکن کیا کرنا ہے؟ خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا ہے، کوئی رکاوٹ نہ آئے. جیسے ہم دنیاوی رشتے کے اندر کوئی مسئلہ مسائل نہیں چاہتے تو ہم اپنی رکاوٹوں کو، اپنی الجھنوں کو سلجھاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں تاکہ ہمارے دنیاوی ریلیشن کے اندر جو ہے وہ کوئی خرابی نہ آئے. تو خدا کا ریلیشن ہمارے ساتھ بہت مضبوط اور بہت گہرا ہے، کیونکہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے لیے قربان کیا ہے. آمین. اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اخیر زمانہ میں رہتے ہوئے جب ہم خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کے لیے تیار ہو رہے ہیں، اپنے آپ کو کر رہے ہیں، اس کی آمد کا انتظار فرما رہے ہیں، تو ہمیں ضرورت ہے اس اخیر زمانہ کی نصیحت کو لینا جو خدا کا بندہ کہہ رہا ہے بس جو کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے وہ خبردار رہے کہ گر نہ پڑے. اس لیے کہا ہے بہت سارے اول آخر، اور اول والے جو ہیں وہ آخر ہو جائیں گے اور آخر والے اول ہو جائیں گے. کیونکہ کہتے ہیں چنے ہوئے تو برگزیدہ ریمنٹ لوگ جائیں گے. اس لیے دھیان رکھنا ہے کہ کہیں ہم گر نہ پڑے، کیونکہ ہم خیر زمانہ میں رہتے ہیں. میرے ساتھ نکالی گیا پہلا تموتھیس، دوسرا تموتھیس اس کا 3 باب اور اس کی 1 سے 2 آیت بڑی خوبصورت باتیں لکھی ہیں. جو رکاوٹیں ہمارے اور خداوند کے رشتے میں خرابی کرتی ہیں وہ باتیں ہمیں دیکھنی ہے، کیونکہ ہم اخیر زمانہ میں رہ رہے ہیں اور خدا کا اور ہمارا ریلیشن جو ہے، تعلق جو ہے وہ رکاوٹوں سے پاک ہونا چاہیے اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے. اور ایسی رکاوٹیں جو ہمارے اندر ہیں ان کو دور کر کے خدا کی قربت میں آنا ہے، اپنے ریلیشن کو خدا کے ساتھ صحیح رکھنا ہے. کوئی بھی پڑھ سکتا ہے دوسرا تموتھیس اس کا 3 باب اور 1 سے 2 آیت. فارسی میں پڑھوں؟ جی 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 پلیز. ہاللیلویہ. میں ہندی میں پڑھوں گا. میرا ایمان ہے کہ ہم سمجھ پائیں گے. ہاللیلویہ. آمین آمین. پڑھیے دوسرا گا.
दूसरा तिमोथियस उसका 3 बाब और पहली और दूसरी आयत में यूँ लिखा है, पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतधन, अपवित्र। आमीन, हालेलुया। आमीन आमीन। कि याद रख के अंतिम दिनों में, आखिरी दिनों में, बुरे दिन, आखिरी जमाना में बुरे दिन आएंगे। आए नहीं, आएंगे हैं वो। क्योंकि आदमी क्या होगा? खुद गर्ज। आज खुद गर्जी भी हमें एक रुकावट है जो खुदा और हमारे दरमियान जो है फासला रखती है, फासला जो है कुर्बत को खराब करती है। खुदा के साथ ताल्लुक रखना है तो हमें खुद गर्ज नहीं होना। और फिर जर की दोस्ती भी हमारा और खुदा का रिश्ते को खराब करती रुकावट है। ये भी एक बैरियर है जो खुदा और हमारे दरमियान एक बैरियर है, एक रुकावट है जो हमारे ताल्लुक को, हमारे रिश्ते को खराब करती है। क्या? जर की दोस्ती, शहीबाज, मगरूर और शहीबाज भी बहुत सारी। आज हम शेखी करते हैं, ये और वो है, बढ़ चढ़ कर बात करते हैं। ये भी खुदा को पसंद नहीं, ये भी खुदा और हमारे दरमियान रुकावट का एक सबब है। ये खुदा और हमारे दरमियान एक कुर्बत को खराब करने वाली चीज है, शहीबाज। फिर मगरूर तो आज हम इतने हैं कि हम समझते हैं जो मैं हूं वो कोई भी नहीं है, हम झुकना ही नहीं चाहते। बदगोई करने वाला भी, ये भी एक रुकावट है खुदा और हमारे दरमियान, हमारे ताल्लुक को खराब करने वाली। और फिर लिखा है बाप के नाफरमान, माँ और बाप के नाफरमान। क्योंकि 5वां हुक्म है, तू माँ और बाप की क्या कर? इज्जत कर। यहाँ पे लिखा है आखिर जमाना में जो जिसमें हम रह रहे हैं, ये भी एक माँ और बाप के नाफरमान भी आज बहुत सारे लोग हैं। फिर आगे लिखा है नाशुक्री हमारी जिंदगी में बहुत है। हर हाल में हमें शुक्र अदा करना चाहिए। हर चीज जो खुदा ने हमें दी है, सबसे बढ़कर जो खुदा ने हमें दी है कि सांस दी है, जिंदगी दी है, हमें शुक्रगुजारी करनी। नाशुक्री भी जो है, नाशुक्र होना भी खुदा और हमारे ताल्लुक के अंदर रुकावट है का बायस बनती है, सबब बनती है। और नापाक होना भी, क्योंकि खुदा पाक है, वो चाहता है हम भी पाक हों। नापाकी भी जो है वो खुदा और हमारे ताल्लुक के अंदर एक रुकावट बनती है। और तबाई मोहब्बत से खाली, आज मोहब्बत नहीं है, मुंह से है, दिलों में नहीं है, ये भी खराबी करती है। और फिर संग दिली, पत्थर दिल होना, ये भी खुदा को और हमारे खुदा के और हमारे दरमियान जो है रुकावट का सबब है। तोहमत लगाना, जब्त ना करना, तंतुद मजाज, ये भी तीखी होना मजाज के, नेकी के दुश्मन होना, दगाबाजी, ढीठ घमंड करने वाले, खुदा की निस्बत ऐशो इज्जत को ज्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। ये सब जो मैंने पढ़ी हैं, ये सब खुदा और हमारे दरमियान रुकावट है, हमारे ताल्लुक के अंदर खराबी है। इसलिए सूल कहता है कि हम वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे। ऐसो से भी क्या कर, किनारा कर। मेरे अजीजों, हम वो बात करें, अगर हम दीनदार हैं, अपने आप को समझते हैं, तो हमें दीनदार पूरा होना है। खुदा के साथ हमारा ताल्लुक सही हो, ऐसी रुकावटें हमारी जिंदगी में ना आए जो मेरे और हमारे और खुदा के ताल्लुक में खराबी डाले। ये रुकावटें हैं जितने मैंने पढ़ी हैं, क्योंकि हम आखिर जमाना में रहते हैं। तो रसूल तब भी करता है, वार्न करता है, खबरदार रहो कहीं गिर ना पड़ो, कोई चीज गिरा न दे। इनमें से कोई ऐसी चीज खुदगर्जी, घमंड और गरूर, बदगो होना, जब्त ना करना, जर दोस्ती हमें गिरा ना दे। कहीं हम खड़े हैं, कायम हैं, तो हम गिर ना पड़े। समझते हैं कि कायम है, तो ये जान रखें, अपने अंदर गौर करें कि ऐसी चीजें हमें गिराने का सबब बनती हैं, हमें खुदा के साथ कुर्बत से हटाने का सबब बनती हैं। तो खबरदार रहना है हमें, क्योंकि खबरदार रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम आखिर जमाना में
رہ رہے ہیں، اور یہ ایسی باتیں ہمیں خدا کے ساتھ تعلق کو خراب کرتی ہیں۔ اس لیے مثال اور اس کا 16واں باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے حکمت کے اصول سونے سے بہت بہتر ہے، یعنی ہم حکمت سے چلیں، مضبوطی سے چلیں۔ اور پھر لکھا فہم کے حصول چاندی سے بہت پسندیدہ ہیں۔ اور 17ویں آیت میں لکھا ہے راست کار آدمی کی شرح یہ ہے کہ وہ بدی سے بھاگے اور اپنی راہ کا نگہبان اور اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے۔ ہلاکت سے پہلے تکبر اور زوال سے پہلے خود بینی ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے، اپنی راہ کی خود نگہبانی کرنی ہے، اپنی جان کی خود حفاظت کرنی ہے۔ اگر ہم خداوند یسوع مسیح کے فالوور ہیں، خدا کے ماننے والے ہیں، تو ہمیں اپنا تعلق خدا کے ساتھ بحال رکھنا ہے۔ یہ رکاوٹیں ہیں، بدی سے بھاگنا ہے، بدی رکاوٹ ہے، گناہ رکاوٹ ہے ہماری زندگی میں، اس سے بھاگنا ہے۔ بہتر ہے کہ انسان اپنی راہ کی کیا کرے، نگہبانی کرے، نگہبان ہو، اپنی جان کی حفاظت کرے، خبردار رہے، کہیں گر نہ پڑے۔ میرے عزیزو، یہ ضروری ہے کہ ہم کیا کریں، گر نہ پڑے۔ یہ رکاوٹ ہے ہمارے اور ہمارے خدا کے درمیان، ایسی باتیں جو ہماری زندگی کے اندر ہیں۔ اگر متی اس کا 5واں باب اور اس کی 22ویں آیت پڑھیں تو بڑا خوبصورت وہاں پہ بات لکھی ہے جو خدا نے منع کیا ہے کہ غصے کے بارے بات کی ہے۔ غصہ بھی ہماری اور ہمارے خدا کے درمیان رکاوٹ ہے۔ ایک 5واں باب اس کی 22ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ 5واں باب اس کی 22ویں آیت غصے کے بارے میں لکھا ہے۔ غصہ بھی ایک جو ہے پوائنٹ ہے، ایک چیز ہے جو ہمیں خدا سے دور کرتی ہے۔ تو خدا یسوع مسیح نے فرمایا 22ویں آیت میں 5واں باب 35 سورہ کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 22ویں آیت لکھا ہے لیکن تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصہ ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو اس کو احمق کہے گا وہ آتش جہنم کا سزاوار ہوگا۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جان پر کی برکت ہو۔ خداوند یسوع مسیح نے منع کیا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ غصہ نہ کریں، یعنی اپنے بھائی پر غصہ نہ کریں۔ ہم سب مسیح میں بہن بھائی ہیں۔ یہ آپ کے سگے بہن سبلنگس کی بات نہیں ہو رہی، سبلنگس کی بات نہیں ہو رہی۔ ہر ایک جو مسیح میں ہے وہ ہم سب کیا ہیں، بہن بھائی ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میرے بہن بھائی وہ ہیں جو میرا کلام سنتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اگر ہمارے اندر غصہ ہے تو خداوند یسوع مسیح نے فرمایا ہے، اگر ہم کسی بھائی کو کہتے ہیں یہ غصے میں یہ پاگل ہے، بھائی پر غصہ کرتے ہیں اور غصے میں اس کو پاگل کہتے ہیں، اس کو نادان کہتے ہیں، احمق کہتے ہیں، غصے میں جب ہم ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں کہہ دیتے ہیں، لیکن میرے عزیزو غصہ بھی ایک رکاوٹ ہے خدا اور ہمارے تعلق کے درمیان۔ یہ بھی ہمارے تعلق کو خراب کرتا ہے۔ یہ تو غصہ تو دنیاوی طور پر بھی ہماری دنیاوی تعلقات کو بھی خراب کرتا ہے، وہ چاہے بیوی اور ہسبینڈ کا ہو یا کوئی بہن بھائی کا ہو۔ اگر ہم غصہ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو دنیاوی طور پر بھی غصہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ تو خدا کی اور ہماری بات ہے کہ ہمیں خدا کے ساتھ اگر تعلق کو بحال رکھنا ہے، بہتر رکھنا ہے، مضبوط کرنا ہے، تو غصے والی ایک روح کو بھی اپنے اندر سے نکالنا ہے، غصہ بھی اپنے اندر سے نکالنا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے خدا کے اور ہمارے رشتے کے درمیان۔ جو رکاوٹ ہے، غصہ بھی ایک کیا ہے، رکاوٹ ہے۔ اس سے بھی ہمارا تعلق خدا کے ساتھ خراب ہوتا ہے۔ دوسری بات شہوت ہے، غصہ اور شہوت ہے۔ متی اس کا 5واں باب اور اس کی 27ویں اور 28ویں آیت میں جب پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے لیکن میں تم سے سچ یہ کہتا ہوں کہ کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل ہی میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ میرے عزیزو، یہ بات خروج کی کتاب 20ویں باب میں سے جو خدا کے اخلاق کی شریعت ہے اس میں سے لی گئی ہے۔ وہاں پہ لکھا تھا
छठा हुक्म है तो ज़िना ना करना, लेकिन खुदा में यीशु मसीह ने उसको सख्त करते हुए कहा है कि अगर कोई बुरी ख्वाहिश से भी किसी को देखता है, या और यहाँ पे औरत लिखा है, मर्द भी देख सकते हैं, दोनों के लिए खुदा किसी का तरफदार नहीं। जब बात होती है तो दोनों की बात होती है, दोनों जेंडर्स की बात होती है, लाजमी नहीं कि औरत, हम जल्दी औरत पर ही निगाह कर लेते हैं, और दोनों की बात हो रही है। बुरी ख्वाहिश से कि मर्द औरत को देखता है या औरत किसी मर्द को देखती है, तो वो क्या कर चुके, उसके साथ क्या कर चुके, गुनाह कर चुके। खुदा को शहवत और गुनाह, ज़िना की ख्वाहिश भी, सोचना भी, ऐसे बुरे ख्याल भी, ऐसे बुरे ख्याल जो हमारे जहनों को मुंतशिर करते हैं, ये भी हमारे खुदा के साथ हमारे तल्लुक में एक बड़ी रुकावट है। अपने ख्यालात को पाक कीजिए, उससे कहिए कि हमारे ख्यालातों को पाक कीजिए। और आखिरी बात आपके साथ करूंगा, फैसला साजी, यानी किसी को जज करना, ये भी मना है, ये भी हमारे और खुदा के दरमियान एक रुकावट है। हमारे खुदा और हमारे दरमियान जो तल्लुक में खराबी की, ये भी एक बहुत बड़ी रुकावट है। मत्ती उसका 7वां बाब, मत्ती की इंजील उसका 7वां बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, ऐब जोई ना करो कि तुम्हारी भी ऐब जोई की जाए, क्योंकि जिस तरह तुम ऐब जोई करते हो उसी तरह तुम्हारी भी ऐब जोई की जाएगी, और जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। तो क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख के शतीर को पर गौर नहीं करता? और जब तेरी ही आंख में शतीर है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला तेरी आंख में से तिनका निकाल दूं? आए रियाकार, पहले अपनी आंख में से तो शतीर निकाल, फिर अपने भाई की आंख में से तिनके को अच्छी तरह देख कर निकाल सकेगा। आमीन। ये जो फैसला साजी है, हम जो दूसरों पर तनकीद करते हैं, ये भी हमारे और खुदा के दरमियान एक बहुत रिश्ते की इससे बहाल नहीं होता, रिश्ता खराबी है। जब हम ऐब जोई करते हैं, अदालत करते हैं, फैसले करते हैं और अपने ऊपर नहीं देखते, अपने आप को नहीं देखते, बल्कि दूसरों की आंख के तिनके देखते रहते हैं, अपनी आंख में शहतीर लिए घूम रहे हैं और हमें पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। और लिखा है कि तू पहले क्या कर, पहले अपनी आंख का तिनका निकालना है हमें, और फिर दूसरे की आंख से जो है वो शतीर निकालना है, फिर दूसरे की आंख का देख कर अच्छी तरह से फिर हम किसी का तिनका निकाल सकते हैं। जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, हम नहीं देखेंगे कि मैं कायम तो हूं, कहीं गिर तो नहीं रहा, गिर तो नहीं पड़ा। जैसे हमने पहले हमने की वर्ष पढ़ी, बस जो कोई अपने आप को कायम समझता है वो खबरदार रहे कि गिर ना पड़े। उसको खबर, अपने आप को पूछे, क्या मैं इस आयत पर पूरा उतरूं, कायम हूं या गिर रहा हूं? गिरने तो नहीं लगा। अगर किसी के अंदर ये सारी चीजें हैं, मेरे और आपके अंदर ये सारी चीजें, तो समझो हम गिरने वाले हैं। इससे पहले कि गिरें, अपने ऊपर गौर कर लें, ताकि हमारा खुदा से जो रिश्ता है वो कायम रहे। सारी रुकावटें, ऐसी जो रुकावटें हैं, खुद जो अपने आप के अंदर घमंड है, हमारे अंदर मह है, गुस्सा है, शहवत है, बुरे ख्याल हैं, और ऐब जोई है, फैसला साजी है दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं, ये हमें अपने अंदर से निकालनी है, फिर हम किसी को सही कर सकते हैं। मेरे जरूरी है कि हम क्या करें, हम खुदा के साथ अपने रिश्ते को बहाल रखने के लिए सारी ये छोटी छोटी रुकावटें, ये बैरियर जो हमारी जिंदगी में आते हैं, छोटे छोटे, जो मैंने बताया, गुस्सा, शहवत, फैसला साजी, खुदगर्जी, झगड़ा, घमंड, और ये शहवत परस्ती और शेखीबाजी, और ये सारी चीजें जो खुदा को पसंद नहीं है, ये रुकावटें खुदा को पसंद नहीं है, ऐसी बातें खुदा को पसंद नहीं है। अगर ऐसी बातें हमारी जिंदगी में है तो हमें इनसे गुरेज करना है, इनसे बचना है, दुआ करनी है कि खुदावंद क्या करे, हमें इन बातों से क्या करे, महफूज रखे, मजबूत रखे, ताकि हम मजबूत होते होते क्या करें, बेहतर होते जाएं। इसलिए जब पौलुस रसूल ने करंथियों को ये लिखा था, जो कि कोई समझता है कि वो मजबूत खड़ा है, यानी समझता है कि कायम है,
उसको उनको खबरदार किया है कि कहीं गिर ना पड़ो। और आपको पता है बहुत सारी मिसालें बाइबल में मिलेंगी, एक दो बता देता हूँ जल्दी जल्दी। शमशून कितना मजबूत था लेकिन वो गिर पड़ा, ताकतवर था लेकिन वो एक ही किसी वजह से गिर पड़ा। वो वजह आप सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है इस कहानी का। दाऊद खुदा का बंदा कितना मजबूत था, कायम था, लेकिन वो भी गिर पड़ा, उसने अपने आप को चेक नहीं किया। इसलिए हमें भी जरूरत है, अगर ऐसे लोग गिर सकते हैं मजबूती से। अगर पतरस रसूल की बात करें तो उसने 3 दफा इनकार किया, इतने साल खुदावंद यीशु मसीह के साथ खिदमत करते करते, लेकिन फिर भी उसने 3 दफा इनकार किया। लेकिन उसके बाद खुदावंद ने उसे ही इस्तेमाल किया। खुदा मुझे और आपको भी जरूर खर्च करने वाला है, लेकिन हमें देखना है, अपनी खबरदार गिरी करते रहना है, अपने आप को चेक करते रहना है कि कहीं ऐसी चीजें तो नहीं मेरे अंदर जो मेरे और मेरे खुदा के दरमियान रुकावट का सबब हो। इसलिए पहाड़ी वहज में खुदा यीशु मसीह ने बहुत सारी ऐसी बुराइयों का जिक्र किया जो हमारे लिए गुनाह का जाल बुनती हैं। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने पहाड़ी वहज के अंदर आइडेंटिफाई किया है इन सारी बातों को, और खुदा के साथ हमारे ताल्लुक को खराब होने से बचाया है, उन बुराइयों से हमें आगाह किया है। यानी गुरूर करना, दिल में बुरी ख्वाहिश रखना, दूसरों के ऐब निकालना और उन पर तनकीद करना, अपने दुश्मनों से अच्छा सलूक ना करना, दूसरों पर गुस्सा करना, इन बातों से होने वाले गुनाह जो है वो हमें पाक खुदा को के करीब नहीं लेके जाते बल्कि उससे दूर लेके जाते हैं। हम ऐसी बातें जब करते हैं तो खुदा यीशु मसीह ने बताया कि हम खुदा को पसंद नहीं आते। इसलिए ये खुदा यीशु मसीह ने पूरी कोशिश की है कि हमारे दिल में ऐसी बुराइयां खत्म हों। मिसालें दे देकर हमें फरमाया है कि हम इन बातों से क्या रहें, दूर रहें। इसलिए जब हम मरकज की अंजील पढ़ते हैं, मैं पढ़ूंगा नहीं, वैसे बताऊंगा, टाइम नहीं है। और नवा बाप जब हम स्टडी करते हैं तो वहां पे 42वीं आयत में लिखा है, वो कहते हैं कि अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाता है तो उसे काट दे, बादशाही में दाखिल हो जा। यानी वो बात, ये मतलब नहीं कि हाथ ही काटने बैठ जाओ। ये खुदावंद यीशु मसीह ने बताया कि अगर कोई आंख तेरी ठोकर खिलाती है, निकाल दे। यानी हमें वो चीजें अपने अंदर से निकालनी है जो हमें खुदा की कुर्बत से दूर करती हैं, उसकी बादशाही में दाखिल होने से मना करती हैं, खराब करती हैं, रुकावटें दूर करनी है। कहते हैं अगर हाथ तुझे ठोकर खिलाता है तो काट दे, टुंडा होके चला जा। आंख अगर ठोकर खिलाती है तुझे तो आंख निकाल दे, काना हो जा, अब आंख के बगैर चला जा, लेकिन कुछ कर जा, कुछ कर, अपने आप को तब्दील कर। अगर खुदा के साथ हमें मजबूत रिश्ता रखना है तो इन सारी रुकावटों को दूर करते हुए खुदा यीशु मसीह की आमद के लिए तैयार होने। इसलिए खुदा के बंदा रसूल ने ये आयत लिखी और पूरी कहानी बनी इसराइल की हमें बताई कि हमें इबरत हो, हम खबरदार रहें कि कहीं गिर ना पड़े। आए मेरे अजीजों, अपने आप को इन सारी रुकावटों जो मैंने खुदावंद के कलाम में से बताई अगर आज मेरे और आपके अंदर है तो अपने ऊपर गौर कीजिए। मेरी अपील है कि अपने अंदर गौर कीजिए और खुदावंद यीशु मसीह को कहिए, पाक रूह को कहिए कि मेरे दिल की हिफाजत कर। पाक रूह को, खुदा को कहिए अपने आप पर तवज्जो दे और खुदावंद से कहें, खुदावंद मेरे अंदर जो गुस्सा और ताना और शहवत और शहवत परस्ती है और जो नापाकी है वो मेरे अंदर से दूर कर। खुदावंद से कहिए, खुदावंद जो मैं अपने ऊपर तवज्जो करके कहिए, खुदावंद मैं आज से अपने ऊपर तवज्जो देता हूँ और दूसरों की जो ऐब मैं तलाश करने की बजाय मैं अपनी जिंदगी का जायजा लूं। ये कहिए खुदावंद से कहें, खुदावंद मेरी सोचों को पाक कर, मुकद्दस कर और मेरे ख्यालों को और मेरी ख्वाहिशों को पाक कर और मुझे अपने कहिए खुदावंद मुझे पाक कर, मेरे दिल को पाक कर, ताकि मेरा ताल्लुक तुमसे ऐसे ही बना रहे। और अब कहिए खुदावंद को कि खुदावंद मैं ऐसा हो जाऊं जो दूसरों को तामीर करने वाला हूं, ना गिराने वाला बनूं, बल्कि मोहब्बत और मेहरबानी के साथ, एहतराम के साथ दूसरे के साथ पेश आऊं और मेरी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। और खुदावंद से कहिए, खुदावंद मैं तेरे करीब आता हूँ, मैं तौबा करता हूँ गुनाहों से। अगर के मेरे मुंह से
बोलते हुए भी कोता हुई हो, तो मैं आज से वो नहीं करता, ताकि मैं खुदावंद तुझे पसंद आ जाऊं, मैं तेरी कुर्बत को और हासिल करूं। मेरे अजीजों, हमें जरूरत है कि हम अपने दिल की दीवारों को वो जो तोड़ दें, उन चीजों को जो हमें खुदावंद की कुर्बत से, वो रुकावटें आज हटा दें अपने दिलों से जो खुदावंद की कुर्बत से हमें दूर रखती हैं। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद तेरा शुक्र और तेरी तमजीद हो इस बाबरकत हिस्सा के लिए जो तूने हमसे कलाम किया, और बहुत ही बाबरकत कलाम, और तूने अपने बेटे को कसरत का मसा देकर इस्तेमाल किया। दुआ गो खुदावंद अपने बेटे को इसी तरह अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे, और भाई रॉबर्ट इसी तरह आप खुदावंद की खिदमत में आगे बढ़ें और खुदावंद आपको और ज्यादा इस्तेमाल करे। So thank you very much.